میٹھا برج کے میٹھا تالاب علاقے میں بے حد کامیابی کے ساتھ سمپن ہوا فیضان اہل بیت کانفرنس۔ پچھلی رات مہانگر کے میٹھا برج میٹھا تالاب میں KGN مسجد کے سامنے فیضان اہل بیت کانفرنس کامیابی کے ساتھ سمپن ہو گیا، جس میں کئی ممتاز عالم دین نے اہل بیت کی شان میں باتیں کی۔ علماء کرام نے کہا کہ اہل بیت یعنی رسول اللہ کے خاندان والوں کو چاہنے والوں کو ہر دور میں امتحان دینے پڑے ہیں۔ اہل بیت کے راستے پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس جلسے کو مولانا سید مجاہد اشرف، مولانا شاہد نظامی، مولانا غلام حیدر نے سمبودھت کیا۔ وہیں اس جلسے کو کامیاب بنانے میں فیضان اہل بیت ٹرسٹ کے سبھی ممبرز، جن میں محمد شمیم، محمد چاند انصاری، محمد سورج انصاری، محمد شاداب انصاری عرف جگنو، پپو وارسی، محمد مشتاق عرف ببلو، محمد شاہد عرف راجیش، محمد شاگر اور پرویز عالم وغیرہ کا اہم رول رہا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ پروگرام ہر سال جناب امین انصاری مرحوم کی جانب سے کیا جاتا تھا، لیکن ان کے جانے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب کوئی دینی جلسہ KGN مسجد کے سامنے ہو رہا ہے۔ سرکار وارث عالم، میں اس جلسے کے تعلق سے صرف ایک ہی شعر کہوں گا کہ اہل بیت کا فیضان کیا ہے۔ سرکار وارث عالم پناہ کے مرید خاص بیدم شاہ وارسی نے پورے فیضان کو سمیٹ کے ایک شعر میں بتا دیا، بیدم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ علی۔ اور بریلی کے امام عشق و محبت نے یہ پنجتن اور اہل بیت کی شان میں کہا، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا۔ یعنی اس پنجتن کی شان میں امام عشق و محبت ہو یا اپنے وقت کا جید سے جید عالم ہو یا امام ہو، اہل بیت کی محبت سے باہر نہیں ہے۔ چاہے وہ امام اعظم ہو، چاہے وہ امام شافعی ہوں، امام حنبل ہوں، امام مالک ہوں یا امام جلال الدین سیوطی ہوں، سبھوں نے اہل بیت سے بے پناہ محبت کی ہے اور انہی کے فیضان سے اپنے منصب جلیلہ پہ فائز مرحوم ہے۔ بلندی جو بھی جسے ملی ہے اہل بیت کے فیضان سے ملی ہے۔ اہل بیت کے فیضان سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے۔ یہاں سے مسلمانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہاں سے ہم مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو اس دور میں ناصبیت چل رہی ہے، اس ناصبیت کا خاتمہ کیا جائے اور اہل بیت کا جو حق ہے، اہل بیت سے محبت کا جو حق ہے، میرے نبی نے جو اہل بیت کے مقام و مرتبے کو بیان کیا ہے، اس مقام و مرتبے کو گھٹانے کی کوشش نہ کی جائے۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ اسے رکھا جائے۔ آج کے دور میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو عام طور پہ جو مسلمان ہے وہ اہل بیت سے بھی بہت کافی دور ہے، ان کے بارے میں اتنا جانتا نہیں ہے۔ کیا کہیں گے اس پر؟ اس لیے علم کی کمی ہے نا۔ اگر علم ہو اور خانقاہ سے جڑیں، جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، جب ان سے جڑیں گے تو اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو سمجھیں گے۔ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا کہ بیدم شاہ وارسی نے کہا، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، یعنی دنیا کا مقصد جو ہے وہ یہی پانچ ہیں۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن حسین اور مصطفیٰ علی۔ یہ اہل بیت ہیں اور ان کے فیضان سے ہی دنیا قائم و دائم ہے۔ کسی کو اگر کچھ ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں اہل بیت کا صدقہ ملتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، واللہ موتی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اور میرے چوکھٹ کی بھیک میری بیٹی فاطمہ بانٹتی ہے۔ اس لیے اگر دانا آب و دانا دنیا کو مل رہا ہے تو یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اسی کے صدقے میں سب ملتا ہے۔ مٹیا برج میٹھا تالاب کی اس سرزمین کا یہ جو ہو رہا پروگرام، ہمیشہ اس کا پروگرام کیا کرتے تھے مرحوم امین انصاری، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب ان کے بعد ان کے جو تمام بچوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بس یہی کہوں گا کہ وَمَّا تعالیٰ حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مات مومنا و مات شہیدہ۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرے گا، میری اہل بیت کی محبت میں رہے گا اور اسی حال میں اس کی موت ہوگی، وہی مومن مرے گا اور وہی شہید مقام پہ۔
अंसारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि उनके पूरे बंगाल के पैमाने में अमीन अंसारी साहब का एक अलग मुकाम था। आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं अहल बैत ट्रस्ट कमेटी के जानिब से और मौला हुसैन की जो महफिल ये सजाए है, वो जब तक थे यहाँ पर हयात में, वो जब महफिल सजता था, तो आज जो ये नारा बुलंद हो रहा है, ये जो जलसा देख रही है महफिल, ये भीड़, ये अमीन अंसारी साहब का देन है। आज जो मस्जिद ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद जो बना है, ये अमीन अंसारी का देन है। आज यहाँ के लोग जो या हुसैन या अली का जो सदा लगा रहे हैं, ये नारा लगा रहे हैं, ये अमीन अंसारी का देन है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हमें बहुत कमी महसूस हो रहा है। ये महसूस हो रहा है जो अमीन अंसारी, उन्हें सिर्फ सरजमीन मीठा तालाब मटिया बुरुज गार्डन रीज में उनका पहचान नहीं था, बल्कि वो पूरे बंगाल में उनका एक अलग पहचान था। मैं गुलाम हैदर ख़ान, ख़तीब व इमाम ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद मीठा तालाब। ये आज का ये जो प्रोग्राम है 40वें के मौके से मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश किया जाता है। हर साल इस प्रोग्राम को जनाब अमीन अंसारी ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन और इस मस्जिद के ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद के सरपरस्त आला खादिम कौम मिल्लत थे, और इस प्रोग्राम को बहुत बढ़ चढ़ कर किया करते थे और बहुत बड़ी कुर्बानी रही है उनकी, जनाब अमीन अंसारी साहब की। जनाब अमीन अंसारी अपनी कुर्बानियाँ जो वो पेश करते रहे इस मस्जिद और मदरसे की तामीर, स्कूल की तामीर, और इतना बड़ा ये जो आज आप इसको क्या कहा जाए कि आप जो ये शामियाना देख रहे हैं, ये अमीन अंसारी की मोहब्बत और ये उनकी मेहनत और काविशों का नतीजा है कि आज हर किसी के दिलों में अहले बैत की जो मोहब्बत का जो मिशन उन्होंने चलाया है, ये अमीन अंसारी की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। और अमीन अंसारी साहब ने ये कुर्बानी एक लंबे अरसे तक उन्होंने ये कुर्बानी पेश करते रहे। 2-4 महीने या 2-4 साल का बात नहीं है, इन्होंने मुसलसल जब से मस्जिद ये कायम किए और ये कुर्बानियाँ पेश करते हुए नज़र आए। जनाब अमीन अंसारी ये जलसा कराते, जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके से जुलूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकालते, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके से ज़िक्र शुहदाए करबला के मौके से 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत किया करते, अपने घरों में भी 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत मनाते। ख्वाजा गरीब नवाज जामे मस्जिद में भी 10 रोज़ा ज़िक्र शहादत फ़र्श अज़ा बिछाते और इमाम हुसैन की याद मनाते। जुलूस इमाम हुसैन की विलादत में निकालते। आप ताज़ियादारी भी करते, गाज़ी अब्बास के अलम को भी घरों पे सजाते, पूरे शहर में गाज़ी अब्बास के अलम को लगवाते। माह रबीउल नूर शरीफ के जुलूस में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते, माह रबीउल नूर शरीफ के जुलूस को भी आप निकालते। जश्न मौलूद काबा, मौलाए कायनात की विलादत का आप जश्न भी मनाते। और जितने भी प्रोग्राम होते, जनाब अमीन अंसारी किसी प्रोग्राम को फरामोश नहीं करते, किसी प्रोग्राम को नहीं रोकते। इनके लिए कुछ भी करना पड़ता आप वो कर गुजरते, और आप सारी मेहनत करके इस प्रोग्राम को आप सजाते और लोगों तक पैगाम पहुंचाते। अहले बैत का जो मिशन है, अहले बैत की जो मोहब्बत है, अहले बैत से जो लोगों का रिश्ता था, उन रिश्तों को बहुत मोहब्बत से ये जोड़ते और अहले बैत की मोहब्बत लोगों को बतलाते, मौलाए कायनात की मोहब्बत का जिक्र करते। फैजान अहले बैत ट्रस्ट की तरफ से हम लोग ये जलसा कर रहे हैं और उनको बहुत मिस कर रहे हैं। ख़ास करके अमीन भाई इस मौके पर रहते थे तो हम लोगों को मशवरा दिया करते थे कि इस तरह करना है, उस तरह करना है। ये कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। तो क्या उनके मिशन को आप लोग लेकर आगे चलेंगे? बिल्कुल, इस मिशन को लेकर के अहले बैत का हम लोगों को आगे चलना है। सबसे पहले फैजान अहले बैत ट्रस्ट के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे वालिद साहब का ये प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। जितना दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं बहुत कम है। खासकर मैं शमीम भाई, पप्पू भाई, मौलाना साहब, आप भी बहुत ऐसे मेंबर हैं जो इस प्रोग्राम को सजाएं। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और अपने वालिद साहब का जो प्रोग्राम मिशन जो चल रहा है, इंशाल्लाह उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तहे दिल से, और आने वाले दिनों में भी इससे बढ़कर चढ़ कर प्रोग्राम हिस्सा लेंगे। सबसे पहले
आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में अपनी टीम के साथ शिरकत किए हैं जी। और अमीन भाई ने तो हमेशा ही मीठा तालाब की सरजमीन में इस तरह के प्रोग्राम बहुत सारे किए हैं और करते थे। उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए उनकी पूरी टीम जो है आज उनकी याद में जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है और उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया था उसको इंशाअल्लाह जो है आगे भी कायम रखेगी।